जिस तरह कि असीं पिछले हफ्ते बेनती की सी कि असीं अज ऐतवार नूं विशेष तौर पर प्रोग्राम स्पैशल उलीकण की गल कही सी कि असीं जो साडे इत्थे कनेडा मुल्क के फैडरल कुछ इशूज़ हैं उन्होंने इस प्रोग्राम के विचारना तो फैडरल इशूज़ विचारन के लिए असीं रिक्वेस्ट की सीगी बल गोसल जी नूं, बलजीत सिंह जी गोसल नूं, जिहड़े कि साडे तुहाडे सारिआं दे हां जी सत्कारयोग हैं, साडे इस मुल्क दे विच फैडरल मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स दे, अज प्रोग्राम दे विच हाज़र हैं तो कुछ इन्हां दे नाल असीं गल्लां बातां करांगे। 9:30 बजे तक प्रोग्राम दे विच हाज़र रहणगे। तुहानूं भी असीं कोशिश करांगे कि मौका भरपूर मिले इन्हां दे नाल सिੱਧੀ गल करन दा। तो सब तो पहलां तो बल गोसल जी ने का स्वागत है तुहाडा। थैंक यू बहुत बहुत जी तुहाडा स्टूडियो सतपाल जी स्टूडियो विच लिआउण लई ते सारिआं नूं प्यार भरी निੱਘी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सब तो पहलां तो तुहानूं जी आइआं नूं आखदे हां। ऑनरेबल बल गोसल जी अज दे प्रोग्राम दे विच हाज़र हैं तो 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਗੌਰ ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਗੌਰ ਮਾਲਟਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। पर सारे रुझेविਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਿ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਰਟੈਂਡਾ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ DAV ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਬੜੇ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ DAV ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ? बिल्कुल नहीं जी, जिस तरह तुसीं दस्सिया कि मैं DAV कॉलेज जलंधर तो BSc की साइंस दे विच। उस तो पहला मैं गवर्नमेंट कॉलेज जगतपुर तो 10वीं करके फिर मैं 2 साल एक्चुअली सिख नैशनल कॉलेज बंगी भी पढ़िया तो फिर DAV कॉलेज जलंधर तो BSc करने तो बाद उदों कदे नहीं सोचा भी कैनेडा जाना है या करना है। उस तो बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ भी 2 साल पढ़िया तो 1981 दे विच वैनकूवर दे विच इत्थे आए सी फरवरी 1981 दे विच ते उदों तो तकरीबन कैनेडा दे विच। ठीक है, अच्छा तुसीं 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਣੇ ਜਾਰੀ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਵਿਤਕਰਾ ਬਹੁਤ ਆ ਹਾਂਜੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਦੱਸੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹਾਂਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? थोड़ा बहुत तो पहला जरूर सीगा 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਰਦਰਨ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪॉलिसीज़ नहीं सी जिदा ह्यूमन नेचर है हर कम्यूनिटी दे विच भी हो सकती है तो प्लस मैं कॉलेज उत्थे गया 81 दे विच 82 दे विच BC दे विच काफ़ी इकोनॉमिकली डाउन टर्न सी पल्प मिल्स दे काम घट रहे सी मिल्स ते होर भी तकरीबन जॉब्स काफ़ी श्रिंक हो रही सी अंटेरियो बूम कर रहा सी सो 83 दे विच मैं तकरीबन अंटेरियो ब्रैम्पटन दे विच मूव होया सो 83 तो मैं ब्रैम्पटन दे विच रह रहा बहुत भैन भरा आए आ 83 दे विच बहुत हाले उदों भी अंटेरियो दे विच बहुत घट पॉपूलेशन सी एंड पर जॉब्स वधिया सी उस वेले ठीक है दैन जॉब इत्थे वधिया मिल गई इत्थे फैमिली सैटल हो गई तो उदों ब्रैम्पटन दे विच रह रहे हैं। तुसीं अपनी हाँ जी अपने जिंदगी दे विच पूरे एक कामयाब इंसान हो हाँ जी इमिग्रेंट हो भावें बहुत सारे होर लोगों के वांगू पर थोड़ा जिहा सफल इमिग्रेंट हो सफल कनेडियन हो की दसना चाहोगे साडे उन्हां दर्शकां नूं ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ भी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਗੋਲ ਜੇ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ best country in the world multiculturalism and अपना कल्चर अपना रिलीजन एंड अपनी हेरिटेज वो सब तो बेस्ट कंट्री आ। हाँ अगेन यू हैव टू सैट योर गोल्स ठीक है गोल सैट करके एंड फिर मेहनत करनी पैनी है। फिर मेहनत करते हैं गोल सैटअप करते हैं
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਟ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਆਪਣੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਆ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤੇ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਚੀਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਜਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦ ਲਿਮਿਟ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਸਕਾਈ ਨੂੰ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਆਪਣਾ ਰੈਕਡ ਵਗੈਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਜ ਲਗਾ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਵਾਹ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲ ਗੋਸਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨੇ ਆ ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਈ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਗੋਰ ਮਾਲਟਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਦੱਸੋਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਈ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਈ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਆਵੇਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਕਮ ਟਰੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਟਵਾ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਮ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਾਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਿੰਸ 1972 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਿਕੇਮ ਦਾ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸਰਵਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸਰਵਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਹੈ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਪਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ 90% ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਪਾਊਸਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾਸ PR ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਅਨਪਲਾਇਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਪਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਵਰਕਲੋਡ ਹੈ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਗੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬਿਗੈਸਟ ਸਤਪਾਲ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੇਟਲੀ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 10 year ਵੀਜ਼ਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਲ 10 years ਹੈ 10 years ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਸਟ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ ਅਬਾਊਟ 89% ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ 60 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ ਆ ਜੀ ਉਹ ਅਗੇਨ ਇਹੀ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਜੀ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬਿਗੈਸਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਜਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ
ਕੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 40% ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਆਲਮੋਸਟ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਅਗੇਨ ਜੀ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਕਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ? ਆਈ ਮੀਨ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਕੇਸਿਸ ਇਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਬਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ, ਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ 2006 ਤੋਂ 6 ਜਦ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ, ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਨ ਫਿਨਲੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਦੇ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਐਵਰੇਜ 2,80,000 ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਕਡ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਕਲੌਗ ਕਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕਲਾਸ ਬੈਕਲੌਗ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, 10-10 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਕਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ 'ਚ 250 ਸੀਟ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 250 ਬੰਦਾ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ 500 ਟਿਕਟ ਵੇਚ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 250 ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਟਿਕਟ ਵੇਚੀ ਗਏ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਐਵਰੇਜ 7,000, 6 ਤੋਂ 7,000 ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕਲੌਗ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਤੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ, ਪੌਜ਼ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7,000 ਤੋਂ ਬਜਾ ਕੇ 25,000 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਟੇਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਸਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 50,000 25,000 ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖੇ 25,000 ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਲਿਮਟਡ ਲੈਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਟਨ ਉਹ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ 2014 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ 25,000 ਜਿਹਦੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਊਗਾ ਵਿਦਨ 1 or 2 years, ਵਿਦਨ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, 6 ਮੰਥ ਤੋਂ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਮਲਟੀਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਗੌਰ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਦਾ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵੀ ਗੋ ਓਵਰ ਦ ਕੇਸਿਸ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨੈਸਟਲੀ ਲੀਗਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ ਫਰੰਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਹ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਲੀਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੌਕਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਕਾਫੀ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਦੀਵਾਨੇ ਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ। ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੈਨੇਡਾ ਡੂਇੰਗ ਅ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੰਡਰ 17 ਇੱਥੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਪ ਐਂਡ ਕਮਿੰਗ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਟੂਰ ਤੇ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਮੂਵਿੰਗ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਂਜੀ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਪੈਨ ਐਮ ਗੇਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਪੈਨ ਐਮ ਗੇਮਸ ਬਾਰੇ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਪਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਤੇ ਪੈਰਾ ਪੈਨ ਅਮਰੀਕਨ ਗੇਮਸ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2015 ਹੈ ਈਅਰ ਆਫ ਸਪੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਸ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋਈ ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 5 ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਸੀ। ਆਪਾਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਉਹ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਐਜ਼ ਵੀ ਸਪੀਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੌਰਜ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੰਟਰ ਗੇਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਐਥਲੀਟ ਆ ਉੱਥੇ। 800 ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਐਥਲੀਟ ਵਿੰਟਰ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੌਰਜ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆ, ਵਾਪਸ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ FIFA ਵੂਮੈਨਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 6 ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕ੍ਰਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ 26 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਐਂਡ ਪੈਰਾ ਪੈਨ ਅਮਰੀਕਨ ਗੇਮਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਐਥਲੀਟਸ ਐਂਡ ਕੋਚਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮਲਟੀ ਸਪੋਰਟ ਗੇਮਸ ਐਵਰ ਹੋਸਟਡ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 41 ਕੰਟਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾਜ਼ ਤੇ ਕਰਬੀਅਨ ਤੋਂ। ਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ ਆ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ $500 million $500 million ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਲੈਗੇਸੀ ਪਲਾਨ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਹਾਂਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਏ I was really disappointed। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਪਹਿਲਾਂ ਓਰੀਜਨਲੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਬਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੱਕੀਲੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੇਸਬਾਲ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੇਸਬਾਲ ਫੀਲਡ ਉਹ ਸਨ ਦੀ ਸਰਟਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਸੀ। ਸੋ ਪੈਨ ਐਮ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਆ ਨਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪਏ ਬੇਸਬਾਲ ਤੇ ਸੌਫਟਬਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਫਾਈਨਲ ਆਪਣੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ 56% ਮਨੀ ਸੀ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ 44% ਮਨੀ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪਾਂਸਰਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਫੀਲਡ ਆ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨੇਮਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੇਮਸ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਟੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਐਥਲੀਟਸ ਲਈ ਉਹ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੇਮਾਂ ਹੋਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੂਨ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮੈਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਅਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਪਾਈ ਪਈ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸਬਾਲ ਸੌਫਟਬਾਲ ਹੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ, ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹੋਰ 1-2 ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਵਾਈਵ ਐਂਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਦੈਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਡਿਸਪਾਇੰਟਿੰਗ ਟੂ ਸੀ ਦੈਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਟੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚੋਂ ਬੇਸਬਾਲ ਪਲੇਅਰਸ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਦੇ ਮਾਈਨਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰ NBA 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੌਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪਲੇਅਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਨ ਐਮ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਸਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਉਹ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਵੀ ਵੀ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਦ ਮਨੀ ਐਂਡ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਸਮਵੇਅਰ ਐਲਸ। ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਵਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਇਟਸ ਦੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ fields they are there for generations to come, future athletes, future Olympians, Paralympians. The fair, any time you host any international or even national championships in those international level fields, they thirty city no economic factor, economic ਕਿੰਨਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਟੂ ਲੇਟ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਏਜੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਫੀਲਡ ਓਪਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਣ ਕੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਆ ਦੇ ਆਰ ਰੈਡੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਆਫ them ਆਰ ਆਈਦਰ ਔਨ ਬਜਟ ਔਰ ਅੰਡਰ ਬਜਟ ਐਂਡ ਔਨ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਬਲ ਗੋਸਲ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੂਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਗੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੜ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ 2-3 ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕਾਫੀ ਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆਏ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਏ ਆ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਅਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 56 ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 81 ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅੰਟੈਰੀਓ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਅੱਛਾ, ਕਲੱਬ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੈਲਥੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲੱਬ, ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੈਚ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਨਾਮ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਖੇਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਰੋਂ ਪਲੇਅਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ
ਮਿਹਨਤ ਆ ਉਹ ਹੈ। ਹਾਂ, ਯੰਗਸਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ 21 ਬੱਚੇ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ 21 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਵਨਿਊ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਲੀਗ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਟਰ 'ਚ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਡੋਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ, ਸਮਰ 'ਚ ਵੀ, ਰਾਈਟ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੱਬ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਹ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਏਕਤਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਏਕਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਏਕਤਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੁੱਟਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਬੋਡੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ PSO ਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੂਲਸ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਲੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਈਵਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਔਰ CFL ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਭਈ ਸਰਟਨ % ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਲੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਬਲ ਗੋਸਲ 2011 ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਜੀ ਹੈਗੇ 2011 ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਨੇ, ਟਿਮੋਪਲ ਜੀ, ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ? ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ੋਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ, ਪਰਮ, ਟਿਮ, ਦਵਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਲੈਟਸ ਆਲ ਵਰਕ ਟੂਗੈਦਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗੇਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਬਾਇਲਾਜ਼, ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਸਾਰਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਆ, ਸੌਕਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖੇਲਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਬੇਸਬਾਲ ਥਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਥਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਰੋਡ ਹਾਕੀ, ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਦੇ ਰੋਡ ਹਾਕੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਟ ਟੁਕ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਟੁਕ ਟਾਈਮ। ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਬੱਡੀ ਚੋਂ 2-4% ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਨੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ, ਹਾਂਜੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ
ਤੇ ਅਟੈਕ ਵਗੈਰਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਬਿੱਲ ਸੈਕੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਹ ਜੋ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਰੀਡਿੰਗ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਸਤਪਾਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ এনवायरमेंट। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ 9/11, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜਸ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਲੇਟਲੀ ਆਈਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਈਸਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ C-51 ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਬਿਗੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੀਸਿਸ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਖਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ। ਟਾਡਾ ਵਰਗੇ ਯੂਥ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਰਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜੀ ਪਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਸਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ RCMP ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਟਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਸਰਟਨ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਟਨ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਡਿਡ ਨੇ। ਬਟ ਯੂਜ਼ਲੀ 99% ਜੱਜ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੇਸਿਸ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੀ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਡ ਜੱਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੋਕ ਠੋਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚਰਚਾ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਫਿਸ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम, ਅੱਛਾ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ freedom of impression ਬਾਰੇ around the world ਕੈਨੇਡਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ freedom of speech ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨ ਹੈ ਜੀ, ਫ੍ਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀडम ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਥ
ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਟੈਰਰਿਸਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੀਗਲੀ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਲਈ ਜਾਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਲਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਜ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਉਹ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਨ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲੀ, ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਵੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ
ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਸੇਮ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨੇ। ਤੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਈਵਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲਸ ਕਰਕੇ, ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ MPs ਨਾਲ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜਸ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਪੀ ਆ। ਪਰ NDPA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ NDP ਹਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਰਾਈਟ। ਹੁਣ every 5th job in Canada depends on trade. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਅਗਰੀਮੈਂਟਸ ਅੰਡਰ ਹਾਰਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਆ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਹਨ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ? ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨੇ। 416 640 0200 ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੇਸ ਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਜੀ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? 8-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਨਕਮ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਉਹ ਬੈਕਲੌਗ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ 7000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25000 ਇਨਟੇਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਹੁਣ 2011 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 25000 ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੈਕਲੌਗ ਬਹੁਤ ਘਟਿਆ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਲਿਮਟਿਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ 25000, ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਭਈ ਅਸੀਂ ਵਿਦਨ ਨੈਕਸਟ ਕਪਲ ਈਅਰਸ ਜਸਟ ਇਨ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਦਨ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਇਹਨਾਂ ਲਗਭਗ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਗੈਰਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਆਪ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜੀ ਸਪਾਂਸਰਸ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਪ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੈਪੀ ਆ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਗੇਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈਪੀ ਆ ਸਟਾਫ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 167 MP ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਤੇ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵੀ ਵਾਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਕੀਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਆਪ ਸੌਕਰ ਖੇਲਿਆ, ਸੌਕਰ ਕੋਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੋਰਟਸ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ I was really shocked. ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਵੀ be honored to serve in your cabinet, serve under your leadership and a lot of respect and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ I think ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ I was very lucky ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਸੋ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਨ ਐਂਡ ਪੈਨ ਅਮਰੀਕਨ ਗੇਮਸ ਤੇ ਗਿਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਸਮਰ ਓਲੰਪਿਕਸ ਤੇ ਸੋਚੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਤੇ ਸਮਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਚੀਅਰ ਔਨ ਆਵਰ ਐਥਲੀਟਸ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪੰਜਾਬ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਸਿਟਿੰਗ ਆਈ ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਫਿਰ ਔਖਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਜਾਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆ ਓਕੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦ ਲਾਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦ ਰੂਲਸ ਰਾਈਟ। ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਓਨਲੀ ਸੋ ਮਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਉਹਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਈ ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਯੂ ਇੰਜੋਏ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵਰਸ, ਉਹ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਆ।
ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਪੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ MP ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਬਲ ਗੋਸਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਨਵੀਆਂ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਬਣੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 3.5 ਮਿਸਾਗਾ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ 2 ਰਾਈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮਿਕਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ 5 ਟੋਟਲ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਹੁਣੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਲਸੀ ਬੈਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆਲਮੋਸਟ ਜੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਟੀਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਰਡ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਹੋਰ ਅਜੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਆ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਟਰੂਲੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਫਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਬਲ ਗੋਸਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਰਮਲੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚੋਂ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਆਨਰੇਬਲ ਬਲ ਗੋਸਲ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੀ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੁਰਸਾਗਰ ਰੇਡੀਓ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋਰਬਨ ਰੋਡ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਓਪਨ 9 to 5 ਓਪਨ ਆ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ ਟੂ ਹੈਲਪ। ਪਲੀਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ। ਠੀਕ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਰੈਕਰੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਐਕਸੈਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਰੈਕਰੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਹਾਂਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਿਕੂਲਮ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਤ?
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਇਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਗੈਂਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਰਾਊਡ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਕੀ ਐਮਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੂਨੀਅਰ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਟੂ ਗ੍ਰੇਡ 12। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੱਲੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ 'ਚ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਸਟਾਰਟ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੂਨੀਅਰ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਟੂ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਉਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੈਲਥੀ ਬੱਚੇ ਹੋਊਗੇ, ਹੈਲਥੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਜ਼ ਸੈਂਡਲ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕੈਥਲੀਨ ਵਿਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਿਕੂਲਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਿਕੂਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਲ ਗੋਸਲ ਜੀ, ਆਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਗੇਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਭਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਰੋਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਬਣਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ।